Sorry. Anyway, let's go back to reading or whatever you learn. I hope you studied it a little bit more. And let's go again. I don't think we did this one yet. We were supposed to be at page 8. I had a break, by the way. It's on a video and stuff, so yeah, that's why I'm not sure what we did, but we did it. And I'm not making you guys a part 2 because who likes a part 2? Anyway, we have Amataxius. Let's name the 5 Amataxius who are page 80, by the way. Tilastica, Tina, Psaria, Amia, Erpeda, okay? Tilastica, Nabna, Mebnemnones, Yenu, Zondana. Το δέρμα τους καλύπτεται με τύχες. Everything is important in this. But I'm telling you what the most important is. Which is, αναπνέει με πνεύμονες. They breathe from the lungs. I think that's how it's in English. I don't know. And they get birthed live people, like live stuff. They're not eggs and then they get born, you know? Yeah. Το δέρμα τους καλύπτεται με τρίχες. It's with fur. Το δέρμα τους καλύπτεται με fur. Με τρίχες. Μετά τα πτήνα. Κάτσε, μάθε το τώρα. Σταμάτα το. Μάθε το. Σταμάτησες το. Οκ, σταμάτησες το. Νομίζω. Συνεχίζουμε. Έχουμε τα πτήνα. Και τα πτηνά αναπνέουν με πνεύμονες, γεννούν αυγά και έχουν φτερά και πετά. Όλα είναι σημαντικά, απλώς αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Όταν λέω ότι όλα είναι σημαντικά, πρέπει να κάτσεις να σκευάσεις 2 φορές και τα άλλα απλώς να τα μάθεις τούτα από έξω. Τα άλλα απλώς πρέπει να τα έχεις έτσι, γιατί αν τα σκέφασες αρκετές φορές, όταν πιάσεις την κόλλα και σου πει ποιον που τσίνα πετούν, αν γίνουν, ναι, και δεν ήταν στο σημαντικό σου. Αλλά τα σημαντικά του πτηνού είναι ότι αναπνέει με πνεύμονες, γεννά αυγά και έχει φτερά και μπορεί να πετά. Ότι έχει φτερά, δηλαδή. Τα ψάρια αναπνέουν με βράχια και γεννούν αυγά. Το ρεύμα τους καλύπτεται με λέμια. This whole thing you have to learn it inside out. Then we have Amvia, which is αλωτρών. Στα αρχικά τους στάδια της ζωής αναπνέουν με βράχια. So in the start of their life they breathe with whatever it is. And then με πνεύμονες. Γεννούν αυγά στο νερό. They birth eggs in the water. Just so you know. Το δέρμα τους είναι λίγο και πάντοτε υγρό. Okay? Τα ερπετά είναι αναπνέουν με πνεύμονες, γεννούν αυγά. Το δέρμα τους είναι ξηρό και καλύπτεται από φωλίδες. The whole thing is important. Αναπνέει με πνεύμονες. This one we did. So up to there, you have to sit, learn this, the things I told you. If you want, go back, υπογράμμισε what I said you guys should do, and yeah. Okay? Did you learn them? I think you did. Okay. And now, you see this page? The things that we learned? The things that I tried to listen to, and this is how I learned it myself. That's why, if you guys are learning, we have different ways. Like my mom, the way she learns is by writing. I do not learn by writing. I rarely learn by listening. And I learn by listening and reading. So, what we're gonna do
let's say what we know. Okay? My book is closed. Actually, it's closed, but I have it like this. Okay? So, τα 5 βασίλεια είναι μονήρι, νικητές, πρότιστα, φυτά και ζώα. Το μονήρι έχει το μονήρι είναι μονοκύτταρο χωρίς πυρήνα. Τα πρότιστα είναι μονοκύτταρο με πυρήνα. Οι νικητές είναι πολυκύτταροι με πυρήνα με τείχομα χωρίς syntophalanthus or whatever. What was it called? Photosynthesis. Then we have after making this we have φυτά που είναι πολυκύτταροι με πυρήνα με κυτταρικό τείχομα και φωτοσυνθέτη. By the way, before, I don't know if I said then photosynthetic, but yeah, that's what I meant. Okay, let's go again because I'm slow. 1, 2, 3, go. Okay, μονήρι. Μονοκύτταρο χωρίς πυρήνα. Πρωτιστά μονοκύτταρο με πυρήνα. Νικητές. Πολυκύτταρο με πυρήνα. Με κυτταρικό τείχομα χωρίς φωτοσύνθεση. Φυτά πολυκύτταρο με κυτταρικό τείχομα με πνεύμονες. Oh my god. Φυτά μονοκύτταροι με κυτταρικό τείχομα με φωτοσύνθεση. It's one word I forgot. Anyway, και μετά με πυρήνα και ζώα με πυρήνα πολυκύτταροι δεν έχει κυτταρικό τείχομα. That's about it. Little bit more. Yeah. And you see how it took me a long time? I have to say this about 5 times, you know? And now that I'm not looking the other side, let's go. Οι ομοταξίες είναι θηλαστικά, τινά, ερπετά, ψάρια, βράχια. That's about it. Θηλαστικά γεννούν ζωντανά. Μπορούν να αναπνέουν με πνεύμονες. Το δέρμα τους καλύπτεται από τρίχες. Μετά έχουμε τινά αναπνέουν με πνεύμονες. Γεννούν με αυγά. Έχουν φτερά, μπορούν να πετούν. Μετά έχουμε τα ψάρια, αναπνέουν με βράχια, εκτός με βράχια, με τι άλλα, αναπνέουν με βράχια, γεννούν αυγά, το δέρμα τους είναι λέπια. Μετά έχουμε άμβια, στα αρχικά τους χρόνια
αναμνέουν με βράχια, αλλά μετά αναμνέουν με πνεύμονες, γεννούν αυγά μέσα στο νερό. Το δέρμα τους είναι υγρό. Μετά έχουμε τα ερπετά που ανεμνέουν με πνεύμονες, γεννούν ζωντανά και το δέρμα τους είναι ξηρό και κάτι. Ξηρό και καλύπτεται από φωλίδες. Όχι, σπονδυλωτά είναι αυτά που δεν έχουν κόκκαλα και ασπόνδυλα είναι αυτά. Όχι, σπονδυλωτά είναι αυτά που έχουν κόκκαλα και ασπόνδυλα είναι αυτά που δεν έχουν. The end, and you see I did not know the first part well. I have to read that and read all of it. Yeah, that's it. Bye. That's how easy I learned.